Hello everyone. So in this video we will talk about the vector integration. So vector integration la enna types irukku pathinga appadina the line integration, surface integration and volume integrals. So line அப்படினும்போது pathinga appadina it's a one dimensional அப்படிங்கறது சொல்லலாம். Surface அப்படினும்போது xy two dimensional. So then the volume integrals அப்படினு pathinga appadina that is a three dimensional x y z. அதுதான் வந்து pathinga appadina the three types line integral, surface integral and volume integral. So line integral kana formula enna pathina, so limit n stands to infinity summation a to b fn of the vector dot d r in vector equal to integral of a to b f vector dot dr vector. So this is the line integral kana formula. Then the next one வந்து பாத்தீங்கன்னா the surface integral. Surface integral நான் என்ன சொன்னோம், the two, so xy இல்ல yz இல்ல zx. So அந்த surfaceல நம்ம வந்து draw பண்ணோம், so two points வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா that is the surface integral. So அதுக்கான formula, so double integral, so இந்த s அப்படிங்கிறது எதை represent பண்ணுதுன்னா surface integral. So f vector dot n cap ds is equal to double integral of r1, so f vector dot n cap divided by modulus of n cap dot k vector into dx dy. இந்த r1 அப்படிங்கிறது என்னன்னா that is the region. So எந்த regionல நமக்கு அந்த வெக்டார் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறது ரெப்ரசன்ட் பண்றது தான் இந்த r1. So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா dx dy. So இங்க வந்து n cap into k vector, அதாவது k vectorன்றது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு இருக்கும், so that is a unit அந்த z உடைய டைரக்ஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்றது தான் k vector இல்லையா. So dx dy ன்னு எடுக்கும்போது இங்க k vectorனு போடணும், dy dz அப்படினும்போது இங்க I vector அப்படினு போடணும், then dz dx vector அப்படினு dx dz அப்படினும்போது j vector அப்படிங்கிறது இங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா. so this is the surface integral. so next இது வந்து பாத்தீங்கன்னா that is the volume integral. so volume integral வந்து நமக்கு curl அப்படிங்கிறது நம்ம எடுப்போம். so இந்த dot அப்படிங்கிறதுலாம் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, so the divergence அப்படிங்கறத ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. curl அப்படிங்க cross அப்படிங்கிறது the curl இல்லையா. so triple integral of v del cross f vector into dv. so இந்த dv அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் இல்ல வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர், so எந்த ஒரு பார்ட்டுக்கு அவங்க क्वेश्चन கேக்குறாங்களோ so அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா the answer வந்து நமக்கு கிடைக்கும். so இந்த v அப்படிங்கறத என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்கன்னா the volume அப்படிங்கறத ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். so இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா three formulas. so line integralக்கு, surface integralக்கு and volume integralக்கான formula. so இந்த formulaவை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சம் பார்க்க போறோம். so next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so இந்த formulas வந்து நம்ம ரிலேட் பண்ணி some theorems இருக்கு. ஓகேங்களா. so அது வந்து பாத்தீங்கன்னா Green's theorem, Stokes theorem, then the Gauss theorem. so இது மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். so next sum பார்க்கலாம். so sum பாருங்க, if f vector equal to 3x square plus 6y I vector minus 14 yz j vector plus 20 xz square k vector. so evaluate so that the integral of f vector dot dr vector from 0, 0, 0 to 1, 1, 1 along the curve x is equal to t and y is equal to t square and z is equal to t cube. so இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா the ஒரு வெக்டார் கொடுத்திருக்காங்க. so அந்த வெக்டார் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன integral of f vector dot dr vector கேக்குறாங்க. so r vector அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன, that is the position vector, that is what xi vector plus yj vector plus zk vector அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். so dr vector என்னது, dxi vector plus dyj vector plus dzk vector. ஓகேங்களா. so differentiate பண்ணா அதுதான் வேல்யூ. so then f vector எழுதிக்கோங்க. so dr vector அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். so then the next one பாத்தீங்க அப்படினா so இந்த வெக்டர் எங்க இருந்து இருக்குன்னா so from the 0, 0 ஆரிஜின்ல இருந்து 1, 1, 2 க்கு வந்து நமக்கு அந்த இது வெக்டர்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா. so the curve வந்து எப்படி இருக்கு, so x value so வேற ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கறாங்க. so இந்த t அப்படிங்கற ரெப்ரசன்டேஷன் x is equal to t அப்படினு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும், y is equal to t square, z is equal to t cube அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம the values வந்து நம்ம எங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் அப்படினா the given எக்ஸ்பிரஷன்ல வந்து நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். ஓகேங்களா. so இந்த f vector அப்படிங்கற டேர்ம்ல நம்ம x க்கு y க்கு z க்கு அவங்க கொடுத்திருக்கிற values வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். so இப்போ end points வந்து நமக்கு என்னன்னு தெரியும். so initial point வந்து 0, 0, 0 and that final வந்து 1, 1, 1. so இந்த பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு x is equal to so இந்த values வந்து பாத்தீங்கன்னா x is equal to என்ன வரும், t is equal to 0 ன்னு வரும். so இங்க x க்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 1 கொடுத்தீங்க அப்படினா நமக்கு என்ன வரும், t equal to 1 வரும். so
ஸோ அந்த 3 ஈக்குவேஷன்ஸ்லையுமே வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கான வேல்யூ இது எக்ஸ் இது ஒய் இசட்டு சேம் அதே மாதிரி இது வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட் இல்லையா. ஸோ இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்டை இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டி வேல்யூ 0 தான் வரும். அதே மாதிரி இந்த டேர்ம் 1,1,1 ஸோ எக்ஸோடைய வேல்யூ 1ன்னு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டி வேல்யூ 1 வரும். இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1 வரும். தென் டி ஈக்குவல் டு 1 தான் வரும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம அதனுடைய லிமிட் டீயோட லிமிட் என்னென்னு எடுக்கலாம் 0 to 1 அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கலாம் கரெக்டுங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதை டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ டிஆர் வெக்டார் என்ன நமக்கு டிஎக்ஸ் இருக்குது டிஒய் இருக்குது டிஇசட் இருக்குது. ஸோ அந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பிளேஸ் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த டேர்மை வந்து டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிடின்னு வரும். ஸோ தென் இதை டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y அப்படின்னும் போது dy ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு t அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இது டிஃபரன்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு t இதுவும் தான். ஸோ dx by dt equal to 1 ஸோ dx is equal to dt வரும். ஸோ அட் த சேம் டைம் இங்கே dy is equal to 2t into dt வரும். ஸோ இங்கே dz equal to 3t square into dt அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணிக்கணும் கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸ். ஸோ நவ் இப்போ என்ன ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ த இன்டெக்ரல் ஆஃப் f vector dot dr vector equal to ஸோ நமக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ f வெக்டாருக்கு நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். தென் dr வெக்டார் அப்படிங்கிறது dxi வெக்டார் dyj வெக்டார் ப்ளஸ் dzk வெக்டார். ஸோ இப்போது டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன வரும் i வெக்டார் இன்ட்டு i வெக்டார் நமக்கு 1. ஸோ அதே மாதிரி j டாட் ஜி 1 k டாட் k. ஸோ அந்த கரஸ்பாண்டிங்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக. ஸோ த f வெக்டார் ஆர் வெக்டார் அப்படிங்கிறது இந்த டேர்ம். ஸோ இப்போ f இன்ட்டு f டாட் dr. ஸோ டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கும்போது இந்த டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் 3x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6y இன்ட்டு dx மைனஸ் 14yz இன்ட்டு dy ப்ளஸ் 20xz ஸ்கொயர் இன்ட்டு dz ஓகேங்களா. ஸோ அந்த டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஜேஜா கேகே ஐஐ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு 1 அப்படிங்கிற வேல்யூ வரும். ஸோ இந்த டேர்மை வேறு ஏதாவது ஒரு டேர்ம் வெக்டார்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் 0 அப்படிங்கிறது வரும். ஆல்ரெடி நான் அதை வந்து சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்கள். ஸோ 3x எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டி அப்படிங்கிறது சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அப்போ 3t ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y இருக்கிற இடத்துல t ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் 6t ஸ்கொயர் இன்ட்டு dx இருக்கிற இடத்துல dt ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மைனஸ் 14 இன்ட்டு yz yக்கு t ஸ்கொயர் இசட்டுக்கு t கியூப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி dyக்கு என்ன வரும் 2t இன்ட்டு dt ப்ளஸ் 20 இன்ட்டு எக்ஸுக்கு t z ஸ்கொயர் இருக்குது இசட்டுக்கு வந்து t கியூப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா கியூப் இன்ட்டு ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ a பவர் m ஹோல் பவர் n a பவர் mn அப்போது 3 2s are 6 t பவர் 6 வரும் இன்ட்டு dz பதிலாக 3t ஸ்கொயர் இன்ட்டு dt. ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும். ஸோ இப்போ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் இந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ 3t ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6t ஸ்கொயர் ஸோ தென் இன்ட்டு dt. ஸோ தென் மைனஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து 3 ப்ளஸ் 6 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9t ஸ்கொயர் ஓகேங்களா. ஸோ மைனஸ் இங்கே வந்து பாருங்கள் t பவர் a பவர் m இன்ட்டு a பவர் n a பவர் m ப்ளஸ் n அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா. ஸோ அப்போது t பவர் 2 t பவர் 3 இங்கே t இருக்குது. ஸோ 3 ப்ளஸ் 2 ப்ளஸ் 1 6 ஓகேவா. அதே மாதிரி 14 2s are 28 ஸோ 28 t பவர் 6 அப்படிங்கிறது வரும் ப்ளஸ் 20 இன்ட்டு t பவர் ஸோ இங்கே 20 இன்ட்டு 3 என்ன 690யா. ஸோ சாரி 20 இன்ட்டு 3 60 ஸோ 60 இன்ட்டு t இன்ட்டு t பவர் 6 இன்ட்டு t பவர் ஸ்கொயர் அப்போது 6 ப்ளஸ் 2 ப்ளஸ் 1 9 அதுதான் t பவர் 9 இன்ட்டு dt ஓகேங்களா. ஸோ இப்போது இந்த லிமிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீயோட லிமிட் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ டீயோட லிமிட் நமக்கு என்ன 0 to 1. இந்த சி என்ன அப்படின்னா இந்த கர்வ் அப்படிங்கிறது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஸோ 9t ஸ்கொயர் மைனஸ் 28 t பவர் 6 ப்ளஸ் 60 t பவர் 9 இன்ட்டு dt. ஸோ இதை வந்து இன்டகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு t பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் t ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா t கியூப் பை 3 t பவர் 6 இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா t பவர் 7 பை 7 t பவர் 9 இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா t பவர் 10 பை 10. ஸோ அதனுடைய கோஃபிஷியன்ஸ்லாம் எழுதி கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் 3 3s are 9 இங்கே 4 7s are 28 கேன்சல் ஆகிடும். இங்கே 10ஆல் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 6 அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ அப்போது 3 இன்ட்டு 3 ஸோ 3 இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா t கியூப் 3t கியூப் மைனஸ் 4t பவர் 7
plus 6t power 10 அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ now lower limit substitute பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன எல்லாமே t இருக்கிற இடத்துல 0 substitute பண்ணிங்கன்னா 0 வரும். ஸோ upper limit மட்டும் substitute பண்ணிங்கன்னா என்ன வருதுன்னு பாருங்கள். ஸோ 3 into t power 1 t power 3 ஸோ 1 இருக்கிற இடத்துல t இருக்கிற இடத்துல 1. ஸோ 1 cube minus 4 into 1 power 7 plus 6 into 1 power 10. ஸோ 1 power anything வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ என்னது அகைன் 1 தான். ஸோ 1 power 0வும் 1 தான், 1 power 10வும் 1 தான், 1 power 100 வேல்யூ 1 தான். ஸோ அப்போ 3 minus 4 plus 6 ஸோ ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா we get the value 5. ஸோ this is the answer. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள். ஸோ find the work done in moving a particle in the force field. F vector equal to 3x square I vector plus 2x z minus yj vector minus zk vector from t is equal to 0 to t equal to 1. So along the curve x is equal to t square, y is equal to t, then z is equal to 4t cube. Same அதே format தான் problem. ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா லிமிட் வந்து அதே தான். the function the force field that means the vector சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கான். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the curve x y z அதனுடைய வேல்யூ வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது வேறு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு dr வெக்டார் நமக்கு என்ன வரும் dxi வெக்டார் ப்ளஸ் dyj வெக்டார் ப்ளஸ் dzk வெக்டார். தென் f வெக்டார் எழுதிக்கோங்க 3x ஸ்கொயர் i வெக்டார் ப்ளஸ் 2xz மைனஸ் yj வெக்டார் மைனஸ் zk வெக்டார். ஸோ இப்போது இதுக்கான இதுக்கு இங்கே எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் dx dy dz சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ dx இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் dx is equal to 4t dtன்னு வரும். then dy is equal to dt வரும். இங்கே dz is equal to 4 3s are 12. so 12t square dt அப்படிங்கிறது வரும். so this is the answer. so dx பண்ணிங்க அப்படின்னா 4t dt, dy அப்படின்னும் போது dt, dz is equal to 12d square 12 into t square dt அப்படிங்கிறது நமக்கு வரும். ஸோ இந்த வேல்யூஸையும் இது ரெண்டையும் டாட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? ஸோ நமக்கு லைன் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம்னா இன்டெக்ரல் ஆஃப் எஃப் வெக்டார் இன்டூ டிஆர் வெக்டார் இல்லையா? ஸோ இது ரெண்டும் டாட் ப்ராடக்ட் டைவர்ஜென்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? ஸோ 3x ஸ்கொயர் dx ப்ளஸ் 2xz மைனஸ் y இன்ட்டு dy மைனஸ் z இன்ட்டு dz அதுதான். ஸோ இப்போது அந்த xyz வேல்யூ தென் dx dy dz அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்? இந்த t வேல்யூஸ் வந்து ஸோ இது ரெப்ரசன்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? x is equal to y is equal to z is equal to தென் அதுலேருந்து நம்ம dx dy dz ஃபைண்ட் பண்ண வேல்யூஸை வந்து f vector dot dr vectorல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? the limit 0 to 1 3x square dx plus 2xz minus y dy plus minus z dz ஓகேங்களா? ஸோ இப்போது x ஸ்கொயருக்கு the வேல்யூ என்ன நமக்கு வரும்? x ஸ்கொயருக்கான வேல்யூ வந்து 2t ஸ்கொயர், எக்ஸுக்கான வேல்யூ 2t ஸ்கொயர் ஓகேவா? ஸோ இப்போ 2t ஸ்கொயர் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸோ அப்போ 4t power 4 அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேங்களா? ஸோ 4t power 4 ஸோ 4 into 3 12 ஸோ 12t power 4 dxக்கு பதிலாக நான் என்னென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்? 4t dt அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ப்ளஸ் இங்கே 2xz வந்து 2 into xக்கு வந்து 2t ஸ்கொயர், z வந்து 4t கியூப் மைனஸ் yக்கு வந்து t தென் dyக்கு வந்து dtன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ தென் ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் zக்கு பதிலாக மைனஸ் 4t கியூப் தென் dzக்கு வேல்யூ என்னது 12 into t ஸ்கொயர் into dt ஓகேங்களா? ஸோ இது இப்போ வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும்? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 into 4 ஸோ 48t power 5 ப்ளஸ் இந்த டேர்மை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா? ஸோ 4 2s are 8 8 2s are 16 ஸோ 16t பவர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 3 இங்கே வந்து இருக்குது. ஸோ 2 + 3 5 தென் மைனஸ் t மைனஸ் இங்கே 12 4s are 48 தென் t இங்கே வந்து 3 இங்கே 2 இருக்குது t பவரில். அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா t power 5 இது ப்ளஸ் மைனஸ் 4t power 5 இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் வந்து கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ப்ளஸ் 48t power 5 இங்கே மைனஸ் 48t power 5 கேன்சல் ஆகிடும் இன்ட்டு dt அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்குது. ஸோ now இந்த டேர்ம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ரிமைனிங் என்ன வரும்? இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to 1 ஸோ இது கேன்சல் ஆச்சுன்னா 16t power 5 மைனஸ் t இன்ட்டு dt. ஸோ இப்போ வந்து இதை இன்டகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு t பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும்? ஸோ 16t power 6 டிவைட் பை 6 மைனஸ் t டிஃபரன்ஷியேட் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா t ஸ்கொயர் பை 2. ஸோ இந்த லிமிட் என்ன? 0 to 1. ஸோ லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு 0 தான் வரும். அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் மட்டும் பண்ணுங்கள். ஸோ 16 into t 1 power 6 16 divided by 6 minus 1 by 2. ஸோ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ இது
3 ஆல் மல்டிப்ளை டிவைட் பை 3 அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன வரும் நமக்கு 16 minus 3 divided by 6. ஸோ 16 minus 3 நமக்கு என்ன 13 by 6, that is the answer. ஓகேங்களா? ஸோ the next sum பாருங்கள். ஸோ evaluate double integration of f vector dot n cap ds where f vector is equal to yz I vector plus zx j vector plus xy k vector and s is the part of the surface of the sphere x square plus y square plus z square equal to 1. So which lies in the first octant அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா the double integration, that means the surface integration type form on sums. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா f வெக்டார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா the surface of the sphere கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ f வெக்டார் வந்து நமக்கு என்ன y xz I vector plus zx j vector plus xy k vector இல்லைங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு the surface of the sphere அப்படின்னும் போது அதை 5 அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ x square plus y square plus z square equal to 1. ஸோ 5 எடுக்கும்போது அந்த 1 இந்த சைட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா -1 அப்படிங்கிறது வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம்னா del phi அப்படிங்கிற வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஸோ del phi ஃபைண்ட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும்? ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ், இது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய், டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட் வரும் இல்லையா? ஸோ இந்த del into 5. ஸோ கிரேட் 5 ஃபைண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னும் போது நமக்கு என்ன? ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னும் போது 2x I வெக்டார் ப்ளஸ் 2y j வெக்டார் ப்ளஸ் 2z k வெக்டார் கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எது பண்ணாலுமே நமக்கு என்ன 0 அப்படிங்கிறது தான் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ கிரேட் 5 ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுக்கான modulus ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஸோ modulus of grade 5 is equal to the coefficient of I j k வந்து என்ன பண்ணோம்? ஸ்கொயர் பண்ணி சம் பண்ணணும். அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 4x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4y ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4z ஸ்கொயர். ஸோ ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும்? ஸோ எல்லா டேர்ம்லையுமே 4 வந்து காமனாக இருக்குது. ஸோ ரூட்லேருந்து வெளியே எடுக்கும்போது 2 அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y ஸ்கொயர் ப்ளஸ் z ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ நமக்கு சர்ஃபேஸ் வந்து வேல்யூ கொடுத்துருக்கான் x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் z ஸ்கொயர் ப்ளஸ் z ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 2 into 1 that is equal to 2. ஸோ கிரேட் 5 மாடுலஸ் ஆஃப் கிரேட் 5 வந்து 2 அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ n கேப் ஃபைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிரேட் 5 டிவைட் பை மாடுலஸ் ஆஃப் கிரேட் 5 ஃபைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும்? 2x I வெக்டார் ப்ளஸ் 2y j வெக்டார் ப்ளஸ் 2z k வெக்டார் டிவைட் பை 2. ஸோ எல்லா டேர்ம்லையுமே 2 காமனாக இருக்குது. வெளியே எடுத்துகிட்டு மேலே டினாமினேட்டராக இருக்கட்டும் நியூமரேட்டராக இருக்கட்டும் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? த n கேப் வந்து xi வெக்டார் ப்ளஸ் yj வெக்டார் ப்ளஸ் zk வெக்டார் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு என்ன ஃபார்முலா f வெக்டார் டாட் n கேப் இன்டூ ds. ஸோ இப்போது f வெக்டார் டாட் n கேப், ஸோ இது n கேப் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம். ஸோ f வெக்டார் அப்படிங்கிறது இது. ஸோ அப்போது yz இன்டூ இந்த ரெண்டு டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், இந்த ரெண்டு டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், இந்த ரெண்டு டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ f வெக்டார் டாட் n கேப் தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா அதாவது டைவர்ஜென்ஸ் எடுத்திங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும்? xyz. ஸோ இங்கே வந்து இந்த டேர்மில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ f வெக்டாருக்கு இதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ f வெக்டாரில் yz இருக்குது, yzையும் இங்கே வந்து n கேப் xi. ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா I into I 1 அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ அப்போ xyz வரும் ப்ளஸ் zx இருக்குது, இங்கே y இருக்குது. ஸோ அப்போ xyzன்றது ரெண்டாவது டேர்ம்லேயும் வரும். ஸோ மூணாவது டேர்மில் இங்கே xy இருக்குது, இங்கே z இருக்குது. மல்டிப்ளை பண்ணால் xyz வரும். ஸோ f வெக்டார் டாட் n கேப் வந்து நமக்கு ஆன்சர் என்ன? 3 இன்டூ ஸோ எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிங்கன்னா 3 இன்ட்டு xyz அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ப்ரொஜெக்ஷன் ரீஜன் ஸோ நம்ம வந்து அதை ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு த ஃபார்முலா வந்து நமக்கு என்ன சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரலுக்கு இருக்குது. ஸோ டினாமினேட்டரில் என்ன வரும்? மாடுலஸ் ஆஃப் n கேப் இன்ட்டு k வெக்டார் அப்படிங்கிறது, இல்லை n கேப் இன்ட்டு j வெக்டார், இல்லை n கேப் இன்ட்டு I வெக்டார் அப்படிங்கிறது நமக்கு வரும் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம்னா ஸோ இந்த சம்ம பொறுத்தளவுக்கு R is the projection of S of the XY plane அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ XY பிளேனில் தான் நமக்கு என்ன இருக்குது? ரீஜன் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ XY பிளேனில் ரீஜன் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஸோ Z is equal to 0 அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எந்த ஒரு டேர்ம்னாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ XY வந்து XY பிளேன்னு கன்சிடர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு ரீஜன் வந்து என்னது? XY பிளேன். ஸோ அப்போ Z வந்து 0, YZ அப்படின்னும் போது X வேல்யூ 0. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த Z is equal to 0வை அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் வேல்யூவில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா x square plus y square equal to 1 அப்படிங்கிறது வரும். ஓகேங்களா? ஸோ x square plus y square equal to 1 then Z is equal to 0. ஸோ நவ் இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் n கேப் இன்ட்டு k வெக்டார். ஸோ இங்கே xy பிளேன் அப்படிங்கிறதால k வெக்டார் கூட நம்ம என்ன பண்ணணும்? டாட் ப்ராடக்டை. ஸோ டாட் எடுத்து
மாடலஸ் இருக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? ஸோ இது மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ எக்ஸ் என் கேப் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். எக்ஸ்ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய்கே வெக்டார் ப்ளஸ் இசட்கே வெக்டார் டாட் கே வெக்டார். அப்போது இது மட்டும் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இதை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்? ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டேர்மை கூட இதை டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐ டாட் கே ஜே டாட் கே எல்லாமே வந்து 0 வரும். ஸோ அப்போ இசட் டாட் கே மட்டும் இசட் கே டாட் கே மட்டும் தான் நமக்கு என்ன வரும்? 1 வரும். அப்போ இசட் மட்டும் தான் நமக்கு என்ன வரும்? ஆன்சராக வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இசட் இஸ் தி ஆன்சர். இப்போ ஃபைண்ட் பண்ண ஆன்சர் எல்லாம் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்கள். ஸோ டபுள் இன்டெக்ரல் ஆஃப் எஸ் எஃப் வெக்டார் டாட் என் கேப் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஆர் எஃப் வெக்டார் டாட் என் கேப் டிஎக்ஸ் டிஒய் டிவைட் பை என் கேப் டாட் கே கேப் மாடலஸ் ஆஃப் என் கேப் டாட் கே வெக்டார். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ஒய் பிளேன் அப்படிங்கிறதால டிஎக்ஸ் டிஒய். ஸோ எஃப் வெக்டார் டாட் என் கேப் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணோம் 3xyz அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் என் கேப் டாட் கே வெக்டார் வந்து நமக்கு என்ன இசட் அப்படிங்கிறது வந்தது. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே எக்ஸோட லிமிட் வந்து நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். தென் ஒய்யோட லிமிட் வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஸோ இந்த இசட்டும் இந்த இசட்டும் கேன்சல் ஆகிடும். ரிமைனிங் நமக்கு என்ன வரும்? 3xy அப்படிங்கிறது மட்டும் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த லிமிட் வந்து எப்படி எடுக்கிறதுன்றது பாருங்கள். ஸோ எக்ஸோட லிமிட் வந்து நமக்கு என்ன, தென் ஒய்யோட லிமிட் என்ன அப்படிங்கிறது. ஸோ எக்ஸோட லிமிட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன? ஸோ இந்த வேல்யூஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வந்தது? ஸோ எக்ஸ்ஒய் பிளேன் அப்படின்னும் போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. சாரி, நாட் 0, இந்த 1 அப்படிங்கிறது வந்தது. ஏன்னா இசட் வந்து நமக்கு 0 அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா? சேம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய்யோட லிமிட் ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ தென் இதிலிருந்து நம்ம ஒய் ஃபைண்ட் பண்ணால் ரூட் ஆஃப் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன? ஒய்யோட லிமிட். ஸோ எக்ஸோட லிமிட் ஃபைண்ட் பண்ணணும்னா ஸோ இப்போ இசட் எப்படி 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி ஒய்க்கு 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணிடணும். ஸோ ஒய்க்கு 0 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1 வரும். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படிங்கிறது தான் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது எக்ஸோட லிமிட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 0 to 1, ஒய்யோட லிமிட்டு 0 to ரூட் ஆஃப் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஓகேங்களா? ஸோ அதை வந்து இங்கே போட்டுட்டு எக்ஸ் ஒய்ன்னு நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் டிஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ். ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேல்யூஸ்லாம் வந்து லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னால் ஃபஸ்ட்டு ஒய்யோட லிமிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸோட லிமிட் அப்படி தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறதுனா நம்ம டேரெக்டாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? லிமிட்ஸ் வந்து டேரெக்டாக சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஸோ பட் இங்கே ஒரு வேரியபிள் வருது இல்லையா? ஸோ இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வேரியபிள். ஸோ அது வருது அப்படிங்கிறதால ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த டிஎக்ஸ் டிஒய்யாக இருந்தாலும் டிஒய்யாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான லிமிட் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஃபைண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும்? எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் பை 2. இங்கே வந்து லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ ரூட் ஆஃப் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் பை 2 அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது 0 ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? 3 இன்ட்டு லிமிட் 0 to 1 எக்ஸ் இன்ட்டு 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை 2 இன்ட்டு டிஎக்ஸ். ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸோ இன்டெகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ். ஸோ எக்ஸை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணாலும் சரி இல்லை அப்படியே இன்டெகிரேட் பண்ணாலும் நமக்கு ஆன்சர் வரும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற 2 வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க. ஸோ இந்த ரிமைனிங் டேர்ம் என்ன வரும்? ஸோ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் வரும். ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2 மைனஸ் எக்ஸ் கியூபை இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் பவர் 4 by 4. ஸோ த லிமிட் 0 to 1. ஸோ 3 by 2 into 1 by 2 minus 1 by 4. ஸோ 1 by 2 minus 1 by 4 என்ன வரும்? ஸோ இங்கே 2 minus 1 2 வரும். ஸோ 2 minus 1. ஸோ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன வரும்? 3 by 2 into 2 minus 1 divided by, ஸோ இங்கே வந்து 4 இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது இல்லையா? ஸோ இப்போது எல்சிஎம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 2 minus 1 divided by 4 அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ 2 minus 1 நமக்கு என்ன? 1. அப்போ 1 by 4. ஸோ 1 by 4 அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ அப்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 by 2 into 1 by 4, 3 by 2 into 1 by 4 நமக்கு 3 by 8. That is the answer. ஓகேங்களா? ஸோ this is the answer for this problem. ஓகேங்களா? ஸோ let's see the next problem. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the surface integral தான். ஸோ evaluate integral of double integral of f vector dot n cap ds where f vector equal to zi vector plus xj vector plus minus y square zk vector and s is the surface of the cylinder x square plus y square equal to 1 including in the first octant between the planes z equals 0 and z equal to 1. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் இங்கே. ஸோ
f vector வந்து நம்ம எழுதிட்டோம். ஸோ கொடுத்துருக்கிற சர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம 5 அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 5 is equal to x square plus y square minus 1. ஸோ கிரேட் 5 ஃபைன் பண்ணிங்கன்னா 2xi vector plus 2y j vector வரும். ஸோ இதுக்கு மாடலஸ் ஃபைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா root of 2x square plus 2y square that is equal to root of 4x square plus 4y square அப்படிங்கிறது நம்ம கேன்சல் வரும். ஸோ அதில் 2 காமனாக இருக்குது. எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் root of x square plus y square இதனுடைய வேல்யூ 1. சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 2 into 1 2 அப்படிங்கிறது வந்துடும். ஸோ இப்போ n cap ஃபைன் பண்ணிங்கன்னா grade 5 divided by modulus of grade 5. ஸோ 2xi vector plus 2yj vector divided by 2 இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னும் போது 2 காமனாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அப்போ என்ன வரும்? ஒன்லி we have a xi vector plus yj vector அப்படிங்கிறது தான் n capக்கான ஆன்சர் வரும். ஸோ இப்போ இதையும் தென் f vector இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ x y y z டேர்ம் வந்து நமக்கு இல்லை. சாரி xx இல்லை, I vector into I vector. ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா x into z xz plus j into j அதனுடைய கோஃபிஷியன்ட்னா xy. ஸோ xy அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இங்கே k வெக்டார் வேல்யூ இல்லை. ஸோ k வெக்டாருடைய கோஃபிஷியன்ட் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது. ஸோ வேறு இந்த டேர்மை இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு 0 தான் வரும். ஸோ f vector dot n cap வந்து நமக்கு என்ன வரும்? xz plus xy அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ த ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ த ரீஜன் வந்து நம்ம இந்த சம்மை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா we take the value yz plane அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ yz எந்த பிளேன் எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து ஒரே சேமாக தான் வரும். ஸோ பட் இந்த சம்மை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம yz plane எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன yz அப்படின்னும் போது I vector அப்படிங்கிறது வரும். n cap into I vector ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ n cap அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னது? xi vector plus yj vector dot I. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்? ஸோ xi டாட் ஐ அப்படின்னும் போது ஒன்லி எக்ஸ் மட்டும் வரும் இல்லையா? ஸோ இப்போது இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ டபுள் இன்டெக்ரல் ஆஃப் எஸ் எஃப் வெக்டார் டாட் என் கேப் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் இன்டெக்ரல் ஆஃப் த ரீஜன் இது ஆர். ஸோ எஃப் வெக்டார் டாட் என் கேப் டிவைடட் பை மாடுலஸ் ஆஃப் என் கேப் டாட் ஐ வெக்டார் இன்டூ டிஒய் டிஇசட். ஒய்இசட் பின் அப்படிங்கிறதால டிஒய் டிஇசட் அப்படிங்கிறது வேல்யூ. ஓகேங்களா? ஸோ அட் த சேம் டைம் ஸோ சம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிமிட் எது கொடுத்துருக்கான்? z இஸ் ஈக்குவல் டு 0 to 2 அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கான். ஸோ அதனால் நம்ம இசட்டில் பாயிண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம எடுக்க முடியாது. ஸோ எக்ஸ் ஒய் பிளேனை எடுக்க முடியாது. ஸோ ஏன்னா வந்து இசட் பிளேனில் நமக்கு வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஒய் இசட் பிளேன் தான் இந்த சம்முக்கு எடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். ஸோ டபுள் இன்டெக்ரல் ஆஃப் எஸ் எஃப் வெக்டார் டாட் என் கேப் இன்டூ டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஆர். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ ஃபார் எஃப் வெக்டார் டாட் என் கேப். ஸோ அப்போ xz ப்ளஸ் xy இன்ட்டு dy dz டிவைடட் பை மாடுலஸ் ஆஃப் என் கேப் டாட். ஸோ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? ஸோ இந்த எக்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? இங்கே ரெண்டு எக்ஸாம்லேயுமே எக்ஸ் காமனாக இருக்குது. ஸோ எக்ஸை வந்து நம்ம வெளியே எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ த ரிமைனிங் வந்து டபுள் இன்டெக்ரல் ஆஃப் z ப்ளஸ் y இன்ட்டு dy dz. ஸோ இப்போ லிமிட் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ இசட்டோட லிமிட் நமக்கு தெரியும். ஸோ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 to 2 அப்படிங்கிறது அவன் கொடுத்துட்டான். பட் நம்ம y லிமிட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ y இசட் பிளேன் இல்லையா? ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கு வந்து நமக்கு வேல்யூ 0ன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா we get the value of y. ஸோ y is equal to what is that? 0. இந்த 0 சப்ஸ்டியூட் y equal to 1 அப்படிங்கிற லிமிட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 0 to 1 dy z உடைய லிமிட் 0 to 2. ஸோ இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் இன்டெகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y அப்படின்னும் போது zy plus y square by 2 into dz வரும். ஸோ அப்பர் லிமிட் மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 0 தான் வரும். ஸோ அப்போ z plus 1 by 2 அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இந்த டேர்மை இன்டெகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு z பண்ணிங்க அப்படின்னா இது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? ஸோ z square by 2 plus 1 by 2 into z. ஸோ the லிமிட் வந்து 0 to 2. ஓகேங்களா? ஸோ 0 to 2. ஸோ இது 2 லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும்? 4 by 2 plus 2 by 2. ஸோ 4 by 2 வந்து 2 plus 1 the value வந்து 3. ஸோ this is the answer. So double integral of s f vector dot n cap ds is equal to 3. ஓகேங்களா? ஸோ this is the surface integral. ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க. this is the volume integral. ஸோ வால்யூம் இன்டெக்ரலுக்கான ஒரு சம். ஸோ இஃப் எஃப் வெக்டார் ஈக்குவல் டு 2x ஸ்கொயர் மைனஸ் 3z I வெக்டார் மைனஸ் 2xy j வெக்டார் மைனஸ் 4xk வெக்டார் எவாலுவேட் ட்ரிபிள் இன்டெக்ரல் ஆஃப் v great cross f vector into dv where v is the region bounded by x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and 2x plus 2y plus z equal to 4. ஸோ இந்த மாதிரி சம் கொடுத்துருக்கான். ஸோ நம்ம வால்யூம் இன்டெக்ரலுக்கு ஃபார்முலா என்னது? ட்ரிபிள் இன்டெக்ரல் ஆஃப் great cross f into dv. ஸோ அப்போது
நம்ம வந்து என்ன கேர்ள் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ கேர்ள் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் I vector j vector k vector dou by dou x dou by dou y dou by dou z the coefficient of ijk இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருந்து ijk உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து எழுதணும். 2x square minus 3z minus 2xy minus 4x. ஸோ இதுக்கு டிட்டர்மெண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது? கிரேட் கிளாஸ் f vector is equal to j vector minus 2y k vector அப்படிங்கிறது வருது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வேல்யூஸை நம்ம டைரெக்டாக இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் முடிஞ்சது. ஸோ ஒன்லி த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த லிமிட் தான். ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கான்? ஸோ 2x + 2y + z = 4 அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கான். ஸோ இப்போது இதனுடைய லிமிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸோ இந்த டேர்மில் வந்து dv அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ ட்ரிபிள் இன்டகரல் அப்படின்னா dz dy dx. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இசட்டோடைய லிமிட் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இசட்டோடைய லிமிட்டு எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லாமல் z = 4 - 2x - 2y அப்படிங்கிறது நான் ஃபைண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட்டு ஒய்யோட லிமிட் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒய்யோட லிமிட் ஃபைண்ட் பண்ணணும்னா z வேல்யூ 0 கொடுத்துருங்க. ஸோ z வேல்யூ 0 கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும்? ஸோ the 4 2x + 2y = 4 அப்படிங்கிறது வரும். 2x + 2y = 4. ஸோ 2x + 2y = 4. அதுலேருந்து 2y வந்து நமக்கு என்ன வரும்? 4 - 2xன்னு வரும். 2y = 4 - 2xன்னு வரும். ஸோ இதில் y = நமக்கு என்ன? ஸோ 2 கேன்சல் பண்ணிச்சுன்னா 2 - x அப்படிங்கிறது yக்கான லிமிட். ஸோ தென் எக்ஸுக்கான லிமிட் வந்து y வேல்யூ 0 கொடுத்துருங்க, z வேல்யூ 0 கொடுத்துருங்க அப்படின்னா ஸோ 2x = 4 தென் x = 2. ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸுக்கான லிமிட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அப்பர் லிமிட்ஸ். லோவர் லிமிட் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? x = 0, y = 0, z = 0 அப்படிங்கிறதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த வேல்யூஸ் வந்து லோவர் லிமிட். அப்பர் லிமிட் மட்டும்தான் நம்ம இதை ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த லிமிட்ஸ் வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ லிமிட்ஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? 0 to 2, 0 to 2 - x, 0 to 4 - 2x - 2y. ஸோ இங்கே த வெக்டார் இந்த டேர்ம், ஸோ கிராஸ் கேர்ள் ஃபைண்ட் பண்ண வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு dz dy dx. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்டகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு z. அப்போ என்ன வரும்? z j vector minus 2yz k vector. ஸோ the limit 0 to 4 - 2x - 2y into dy dx. ஸோ இந்த டேர்மில் வந்து இசட்டுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா we get the expression like this. ஓகேங்களா? ஸோ லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்? 0 அப்படிங்கிறது தான் வருது. ஸோ அதை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதை வந்து ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? ஸோ 4y - 2xy மைனஸ் இங்கே 2 இருக்குது, y² / 2 வரும். அப்போ 2 கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ y² மட்டும் தான் வரும். இன்ட்டு j vector மைனஸ் இந்த 2yயை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க. ஸோ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிங்கன்னா இன்டகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ 8y வரும். 8y² / 2 அப்படின்னா 4y² மட்டும் வரும். மைனஸ் 2x இன்ட்டு 2yயை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா 2y² / 2 2 கேன்சல் ஆகிடும். தென் இந்த டேர்ம் வந்து நமக்கு 4y² அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ அப்போ 4y² இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா y³ / 3 அப்படிங்கிறது வரும். இன்ட்டு k vector the limit 0 to 2 - x சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும்? இன்டகிரல் ஆஃப் 0 to 2. இங்கே எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம 2 - x அப்படிங்கிறது சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ 4 × 2 - x. ஸோ 4 இங்கே இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் 2 - x y அப்படிங்கிறது சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ 2 - x. ஸோ மைனஸ் 2x × 2 - x மைனஸ் y² பதிலாக 2 - x ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு j vector மைனஸ் இந்த டேர்மில் y பதிலாக 2 - x சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா we get the expression. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2 ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. ஸோ a - b the whole square, a - b the whole cube. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த a - b the whole square வந்து a² - b², a² + b² - 2ab அந்த ஃபார்முலா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்குவோம். அதே மாதிரி a - b the whole cube வந்து பார்த்தீங்கன்னா a³ - b³ - 3a² b + 3ab² அப்படிங்கிற ஃபார்முலா வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த டேர்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா a - b the whole cubeக்கான ஃபார்முலா. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போது இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. 8 - 4x - 4x + 2x. தென் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னும் போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? ஸோ இங்கே -2x இருக்குது, இங்கே x² இருக்குது. அப்போ +2x² வரும். ஸோ இங்கே a² - b².
சாரி a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab மைனஸ் டேர்ம் காமனாக வெளியே இருக்கிறதால மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் 4 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4x அப்படிங்கிறது வரும் இன்ட்டு ஜே வெக்டார் மைனஸ் தென் இங்கே வந்து பாருங்கள் a மைனஸ் b த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருது 16 மைனஸ் 16x ப்ளஸ் 4x ஸ்கொயர் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து நமக்கு வரும். தென் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேர்ம் a மைனஸ் b த ஹோல் ஸ்கொயர் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ த ஆன்சர் வந்து நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் 8x ப்ளஸ் 8x ஸ்கொயர் மைனஸ் 2x க்யூப்னு வரும். தென் மைனஸ் இந்த 4/3 a மைனஸ் b த ஹோல் க்யூப் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா we get the answer like this a க்யூப் மைனஸ் b க்யூப் மைனஸ் 3ab ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3a ஸ்கொயர் b அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வரும். ஓகேங்களா. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஷார்ட் பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஸோ த இன்டெக்ரல் ஆஃப் 0 to 2 4 minus 4x plus x square j vector minus k vector by 3 16 minus 24x plus 20x square minus 2x cube into dx அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் இன்டெகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் 4x minus x square differentiate பண்ணிங்க x differentiate பண்ணிங்க x square by 2 இப்போ 2 4 cancel ஆச்சுன்னா 2x square plus x cube integrate பண்ணிங்கன்னா x cube by 3 ஸோ இதுக்கு லிமிட் 0 to 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். தென் into j vector minus k vector divided by 3 into இதை integration with respect to x பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டேர்ம் நமக்கு என்ன வரும் 16x minus 24x square by 2 அப்போ 24/2 12 அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆகிடும். தென் 12x ஸ்கொயர் அப்படின்னும் போது 12x கியூப் டிவைடட் பை 3 12/3 4x கியூப் மைனஸ் 2x பவர் 4/4 ஸோ அப்போ x பவர் 4/4னா 2ஆல் கேன்சல் பண்ணும்போது x பவர் 4/2 மட்டும்தான் வரும். ஸோ இதுக்கான லிமிட்டும் 0 to 2 வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஸோ லிமிட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் என்ன வருது ஸோ 8 மைனஸ் 8 ப்ளஸ் 8/3 j வெக்டார் மைனஸ் k வெக்டார் டிவைட் பை 3 32 minus 48 plus 32 minus 8 ஸோ இந்த டேர்மில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து கேன்சல் ஆகிடுது ப்ளஸ் 8 இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே 32 கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா. ஸோ 32 இது ப்ளஸ் 32 இது சாரி இதுவும் ப்ளஸ் 32 ஸோ 64 இது வந்து மைனஸ் 48 இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 56 அப்படிங்கிறது ஆன்சர் வரும். ஸோ அப்போது 64 மைனஸ் 56 வந்து 8 ஓகேவா. சேம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து 8 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ த ரிமைனிங் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 8/3 ஜே வெக்டார் வரும், இங்கே கே வெக்டார் பை 3 into 8 அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ அப்போ ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே நமக்கு என்ன 8/3 காமனாக இருக்குது, அதை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா 8/3 into ஜே வெக்டார் மைனஸ் கே வெக்டார். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த வேல்யூ மெட்டீரியல். ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக வேணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெலகிராம் லிங்க்கு தென் வாட்ஸ்அப் லிங்க் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கெட் த பிடிஎஃப். ஓகேங்களா. தேங்க்யூ.